Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is the fourth lecture about the chapter similarity, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. As you know, I will appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy so that you can take advantage of all these lectures. Also, you can put your suggestions, your comments, etc. Okay, so we are doing chapter similarity. In last three lectures, we have seen many things. Actually, we have seen about the ratio of the areas of the two triangles. What happens when both the triangles have different bases and heights? That means B1 and H1 is base and height of the first triangle. B2 and H2 are the base and heights of the second triangle. Then you know the area of the first triangle divided by area of the second triangle is B1 into H1 upon B2 into H2. This is known to you. Okay. And when bases are equal, ratio will be equal to the ratio of the areas of the two triangles will be equal to ratio of their heights. If the heights are equal, ratio will be only ratio of their bases. Okay, and if base and height both are equal, म्हणजे माझ्याकडे ABC हा एक ट्रायंगल आहे, दुसरा ट्रायंगल आहे PQR. बघा, suppose I write it in simple words, we can say that whenever you have the two triangles, okay, first triangle is triangle ABC, then next triangle is triangle PQR. This is base and height B1 H1. This particular triangle has base and height B2 H2. Then area of the triangle ABC divided by area of the triangle PQR. Okay, it is known to you, B1 into H1 divided by B2 into H2. This is result 1. But when bases are equal, it will be equal to their heights, ratio of their heights. If heights are equal, it will be this H1. When heights are equal, H1 and H2 have same values, so you can cancel. जर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सेम क्वांटिटी असेल तर आपल्याला माहिती आहे आपण ते कॅन्सल करतो. मग उरलं काय फक्त B1 आणि B2. म्हणजेच आपण काय म्हणतो, whenever two triangles have same height, then ratio of their areas is same as ratio of their bases, corresponding bases. If they have same base, म्हणजे इथे बेस 4 सेंटीमीटर असेल, इथे पण 4 सेंटीमीटर असेल, तर मग रेशो ऑफ देअर एरियाज विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ देअर हाईट्स. आणि जर B1 आणि B2 पण इक्वल असतील, म्हणजे दोन्ही ट्रायंगल्सचे बेस पण सेम आहेत आणि हाईट्स पण सेम आहेत, म्हणजेच H1 आणि H2 सेम आहेत, तर हे सर्वच कॅन्सल होईल. म्हणजेच काय होणार, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विल बी सेम एज एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ. आय थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल अँड वी वर सॉल्विंग सम प्रॉब्लेम्स, you know, depending on this idea. Okay, so now what? Once you solve these problems, it's very simple, right? Problems are very simple, nothing difficult in the problems, because just you have to check whether base and heights are equal or not. So we will just do one problem from this paper, this particular what we can say exercise. Okay, exercise which exercise we are solving? Exercise 1-1, practice set 1-1. आणि त्याच्यामधला आपण चौथा प्रॉब्लेम करूया. का मी चौथा प्रॉब्लेम निवडलाय बघा, तर ह्याच्यामध्ये ही एक लाईन दिसते तुम्हाला, ए आणि डी या दोन पॉईंट्स मधून जाणारी आणि बी आणि सी या दोन पॉईंट्स मधून जाणारी, अशा दोन लाईन्स दिसतात. पण ह्या दोन्ही लाईन्स पॅरलल आहेत. आता ह्या पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये कितीही तुम्ही ट्रायंगल काढलेत, म्हणजे कुठलं ट्रायंगल काढणं म्हणजे काय, ह्या पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये ट्रायंगल म्हणजे काय, त्याचा एक व्हर्टेक्स, ट्रायंगल म्हटल्यावर 3 व्हर्टेक्स असणार, मग हा एक व्हर्टेक्स जो आहे तो AD या लाईनवर आहे आणि त्याचे उरलेले 2 व्हर्टेक्स, म्हणजे समजा मी ट्रायंगल ABC घेतला तर A हा वरच्या लाईनवर आहे, त्याला B आणि C हे खालच्या पॅरलल लाईन्सवर आहे. तसंच इथे BDC हा ट्रायंगल घेतला तरी तसंच दिसतंय तुम्हाला, D हा जो व्हर्टेक्स आहे तो वरच्या लाईनवर आहे आणि BC हे खालच्या लाईनवर आहेत आणि A आणि P हे जे काय परपेंडिक्युलर ड्रॉप केलेलं आहे A वरून P या पॉईंटवर, म्हणजे या लाईनवरच्या एका पॉईंटवरून अपोजिट लाईनला परपेंडिक्युलर ड्रॉप केल्यानंतर त्या परपेंडिक्युलरची लेंथ म्हणजेच या 2 पॅरलल लाईन्स मधलं डिस्टन्स येणार आणि ते पॅरलल लाईन्स मधलं डिस्टन्स म्हणजेच या दोन्ही ट्रायंगलच्या हाईट्स आहेत. बघा, AP इज परपेंडिक्युलर टू BC, AD इज पॅरलल टू BC. फाइंड, त्यांनी काय विचारलंय बघा तुम्हाला,
they have asked you to find एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. रेशो विचारलाय त्यांनी. कशाचा रेशो? तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू, म्हणजेच ते डिवायडेड बाय, पाहिजे तर तुम्ही म्हणू शकता एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD. मी डायग्राम नाही काढत, डायग्राम इथे तुमच्या समोर आहेच. मग आपण आता काय म्हणू शकतो की ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल BDC, triangle BDC are two triangles between same pair of parallel lines. Okay, and so their heights are equal. And when heights are equal, then so area of the triangle ABC divided by area of triangle, कुठला ट्रायंगल घेतोय दुसरा आपण, BDC, ट्रायंगल area of the triangle BDC will be equal to their bases. So will be equal to base of ABC, base of triangle ABC divided by base of triangle, कुठला ट्रायंगल, BDC. पण तुम्हाला दिसतच आहे हा जो ABC ट्रायंगल आहे त्याचा बेस काय आहे, BC, आणि BDC हा ट्रायंगल आहे त्याचा पण बेस BC आहे. सो दिस इज BC डिवायडेड बाय BC, दॅट मीन्स इट इज 1. सो ह्या दोन्ही ट्रायंगलचा जो एरियांचा रेशो आहे तो एकास एक असेल. ऍक्च्युली व्हॉट डज इट मीन, त्यात काही वेळा तुम्हाला काय विचारतात ते इंटरप्रिट युअर आन्सर. म्हणजे तुम्ही जे काय आन्सर काढलं की या दोघांच्या एरियांचा रेशो 1 आहे, याचं इंटरप्रिटेशन काय देणार तुम्ही, दे हॅव इक्वल एरियाज. सो ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल BDC हॅव सेम एरियाज. So this is the interpretation of that result. I hope you understand. Very simple. Now we are going to do a very, very important result that is called as what? That is called as basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. ठीक है. What I will do is I will enlarge the screen so that you can easily grasp the things and I can write whole thing. Okay, so basic proportionality theorem, this is what we are now going to learn. काय स्टेटमेंट आहे बघा बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरमची. स्टेटमेंट अशी आहे, इफ अ लाईन, सी I will refer the book and so it will be very simple for all of you. If a line parallel to a side of the triangle, okay, if a line parallel to a side of a triangle, okay, intersects the remaining sides, in two distinct points, then the line divides the sides, in the same proportion. Very, very important but very, very simple result. This has a wide effect. Many problems we can solve by using this particular result. तर ह्याच्यामध्ये काय केलंय बघा, आय विल ड्रॉ सिंपल फिगर.
so that you can understand. We have to draw the triangle, right? So triangle we have to draw. So this is that triangle, suppose. Okay, now suppose vertices here are x, y, z. Okay, and here suppose I take means there is a line. See काय म्हटलंय बघा त्याने, if a line parallel to the side of the triangle, म्हणजे YZ ही जी साइड आहे त्याला पॅरलल मी एक लाईन काढणार आहे आता. सी दिस इज दॅट लाईन विच इज पॅरलल टू दॅट साइड, आणि ह्याचे जे वर्टायसिस आहेत जिथे ते ट्रायंगलला इंटरसेक्ट करतायत ए बी, मग इथे त्यांनी काय म्हटलं होतं, इफ अ लाईन पॅरलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल, त्या ट्रायंगलच्या एखाद्या साईडला, मग इथे YZ ही साईड घेतली त्याला पॅरलल आपण लाईन घेतली, ती लाईन कशी पाहिजे, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स. रिमेनिंग साइड्स म्हणजेच कोणत्या, XY आणि XZ त्यांना इंटरसेक्ट करणारी ती लाईन पाहिजे. तुम्ही अशी पण पॅरललला ह्याला YZ ला एक्सच्या वर पण लाईन पॅरलल काढू शकता, ती काही इंटरसेक्ट करणार नाही. किंवा YZ या साईडच्या खाली पण इथे पॅरलल काढू शकता, पण दॅट विल नॉट इंटरसेक्ट द टू साइड्स. ते इंटरसेक्टिंग इज इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला प्रूव्ह करायचंय की ह्या लाईनमुळे हे जे ह्या XY या साईडचे दोन भाग होतात, म्हणजे XA अपॉन AY हा जो रेशो असेल तोच XB अपॉन BZ असेल, असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचंय. मग इथे गिव्हन काय आहे बघा, गिव्हन इश्यू इज इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ. ओके, व्हॉट इज गिव्हन, लाईन AB is parallel to side YZ. Okay, and ही लाईनला आपण ह्याला नाव देऊया L, अँड लाईन AB's म्हणू आपण. ठीक आहे, L म्हटलं तरी चालेल. लाईन AB intersects sides XY and YZ in points A and B, in points A and B respectively. I will just write respectively, RESP. Okay, that is given. And what you are also knowing that X, A, Y, X आणि Y यांच्यामध्ये A आहे आणि X आणि Z यांच्यामध्ये B आहे. This is given to you. ओके, व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड, सो टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचंय बघा तुम्हाला, XA अपॉन AY इज सेम ॲज XB अपॉन BZ. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय, XB अपॉन BZ. मग आता काय करायचं, ह्याच्यासाठी मी एक कन्स्ट्रक्शन करणार आहे. आय विल ड्रॉ अ लाईन सेगमेंट जॉईनिंग Y अँड B. Also, I will draw a segment joining A and Z. So this is the construction that is needed. काय construction करतोय आपण, draw segment YB and ZA. With this we will start the proof now. Always whenever you are writing any theorem, proof of that theorem, you have to write the statement of the theorem first, then what are the things that are given, what is to be proved, if needed some construction, some changes if you are making in the given figure for our convenience, then that is the construction, that also we have to write, and finally comes the proof. मग इथे अतिशय सोपी प्रूफ आहे. आपल्याला इथे दिसतंय बघा, तीन ट्रायंगल्स आहेत. आपण प्रथम काय विचार करूया, ट्रायंगल XAB आणि ट्रायंगल BAY. बघा, ट्रायंगल XAB आणि ट्रायंगल BAY. ओके, so we will write it here. See, I am writing this because I am doing this because I can erase this part if required. Whenever a bigger screen is there, I can erase the part. Okay, so this is what I will do. Okay,
So this is just for my convenience. ठीक है. Now what I will do is first consider triangles XAB. So triangle XAB and triangle BAY and triangle BAY. म्हणजे कुठला ट्रायंगल बघा, XAB आणि BAY हा जो ट्रायंगल आहे याच्यामध्ये काय होणार बघा, इथून परपेंडिक्युलर ज्यावेळी मी ड्रॉप करणार, हाईट कशी मिळणार मला, XAB या ट्रायंगलची हाईट जर B चा वापर करून मला काढायची असेल तर मी काय करणार, B वरून आपण परपेंडिक्युलर टाकणार, कशावर, या XA या साईडवर. आता तीच हाईट या ट्रायंगलची पण असणार ABY, B चाच व्हर्टेक्स आहे ना, मग त्याच्यावरून अपोजिट साईड म्हणजे हीच साईड, त्याच्यावर आपण लंब टाकणार, म्हणजे लंब तोच असणार ना. म्हणजे त्याची म्हणजे थोडक्यात काय म्हणता येईल आपल्याला, जॉमेट्रिकल भाषेत काय म्हणणार आपण की XAB आणि ABY, आपण BAY दिले, ठीक आहे, BAY हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत ते एकाच हाईटचे आहेत. ओके, हॅव आपण इथे असं म्हणू शकतो ना, हॅव अ कॉमन व्हर्टेक्स B, हॅव कॉमन व्हर्टेक्स B, कॉमन vertex B and their basis lie on the same side, lie on same line म्हणूया आपण, कारण काय, that is different, XY. So they have equal heights. आता इक्वल हाईट्स असल्यामुळे काय होणार, त्यांच्या एरियांचा रेशो हा त्यांच्या बेसच्या रेशो एवढा असणार. सो युजिंग द प्रिव्हियस आयडिया यू कॅन से दॅट एरिया ऑफ द ट्रायंगल XAB डिवायडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल BAY, इथे ट्रायंगलची कोण, इज इक्वल टू काय होणार बघा, XA अपॉन AY, XA upon AY. Very simple. This is result 1C, because we can say here triangles with equal heights, triangles with equal heights. Okay, now next what, so this is result 1. Now what we will say, triangle, consider triangle, again you take triangle XAB, okay, and triangle ABZ and triangle ABZ. म्हणजे कुठला ट्रायंगल बघा, XAB आणि ABZ. आता इथे B हाच एक व्हर्टेक्स आपण घेणार, बरोबर ना, कुठला इथे सॉरी हा A हा व्हर्टेक्स. सो काय म्हणता येईल आपल्याला, जसं इथे आपण लिहिलं बघा, हॅव कॉमन व्हर्टेक्स A, कॉमन व्हर्टेक्स A, ओके, अँड देअर बेसिस बघा, हा जो ट्रायंगल आहे ना XAB, त्याचा हा व्हर्टेक्स घेतला तर त्याचा बेस काय असणार आहे, XB. देअर बेसिस lie ऑन, इथे lie पाहिजे, देअर बेसिस lie ऑन सेम लाईन XZ. ओके, दॅट इज दे हॅव equal heights. They have equal heights, and so area of the triangle XAB divided by area of the triangle BAY, it will be equal to what? It will be equal to their basis. मग आता
एक्स ए बीचा आता हा बेस आपण घेणार एक्स बी, तसंच ए बी झेड हा जो ट्रायंगल आहे त्याचा हा बेस घेणार बी झेड, त्यामुळे ते काय होईल बघा, एक्स बी डिवायडेड बाय बी झेड. सो दिस इज अगेन सेम वी कॅन से triangles with equal heights. That is why their ratio is equal to the ratio of their bases, equal heights. So this is your result number 2. ठीक आहे. So this is very simple. आता ट्रायंगल BAY आणि ट्रायंगल ABZ बघा. Now ट्रायंगल BAY and ट्रायंगल ABZ, ट्रायंगल ABZ बघा, म्हणजे BAY म्हणजे कुठला ट्रायंगल, BAY आणि ABZ असे हे दोन ट्रायंगल्स आहेत. ओके, सो व्हॉट आय कॅन डू इन दिस इज दॅट, सी दीज टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. म्हणजे जर तुम्ही ABZ हा ABY हा ट्रायंगल घेतला आपण, BAY म्हणजे बघा BAY हा जर ट्रायंगल घेतला तर त्याचे BA हे दोन वर्टायसेस या लाईनवर आहेत, एल या लाईनवर, आणि वाय हा त्याच्या पॅरलल असलेल्या लाईनवर आहे. तसंच हा जेव्हा ट्रायंगल तुम्ही घेताय दुसरा कुठला ABZ, बघा हा ABZ घेतला तर त्याचा झेड हा या लाईनवर आहे आणि AB ह्या लाईनवरच आहे. म्हणजेच काय झालं, या दोन्ही ट्रायंगल्सच्या बाबतीमध्ये देअर हाईट इज सेम, ऑल्सो देअर बेस इज सेम AB. ओके, हॅव वी कॅन से हॅव सेम बेस अँड हाईट, हॅव सेम बेस अँड हाईट. Why it is so? I will erase this part so that I can continue with the things. आता हा आपण भाग इरेज करूया. ओके, गिव्हन आणि जे लिहिलंय आपण ते, सो दॅट इट इज ऑलरेडी नोन टू यू. सो आय विल इरेज दॅट अँड आय विल कंटिन्यू. मग आता काय होतंय बघा, की इथे तुम्हाला असं दिसतंय का हे दोन ट्रायंगल्स आहेत BAY आणि ABZ, हे जे ट्रायंगल्स आहेत BAY आणि ABZ, व्हॉट वी कॅन राईट अबाउट देम. We will erase this first neatly. Sorry. Okay. So what is happening about these two triangles? What we can say? So both these triangles have same base AB and as they are between two parallel lines, between two I will erase this part. Okay, between two parallel lines, they have same height. म्हणून आपण हे लिहिलं, have same base and same height. So what will happen now? You know, when same base and same height, the areas must be equal. So that means area of the triangle BAY, area of the triangle BAY is same as area of the triangle ABZ. This is say result 3. Now what is happening here? This is area of the triangle XAB upon area of the triangle BAY. This is area of the triangle XAB upon area of the triangle BAY. This was area of the triangle XAB, and here also it is area of the triangle. I am by mistake I have written something wrong, I think. XAB upon BAY, and then in second part it should be XAB upon ABZ. See, we are writing here ABZ, but by mistake I wrote BAY here. So I will apologize and I will improve this. This will be ABZ. This is area of the triangle ABZ. Area. This is marked.
Okay, so now here area of the triangle XAB upon area of the triangle BAY, and here also it is area of the triangle XAB upon area of the triangle ABZ, and this area of the triangle BAY and area of the triangle ABZ is same here. Okay, so what I can do is I can replace that ABZ by BAY. Okay, so now after this what we can say, from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3. Okay, from 1, 2 and 3 we get area of the triangle XAB divided by area of the triangle BAY is equal to area of the triangle XAB divided by area of the triangle ABZ. सी असं आपण का म्हणू शकतो, तर इथे XAB एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इथे एरिया ऑफ द ट्रायंगल XAB दोघांचेही न्यूमरेटर तेच आहेत. डिनॉमिनेटरला इथे ट्रायंगल BAY आहे, इथे ट्रायंगल ABZ आहे, पण यांच्या एरियाज इक्वल आहेत बाय रिझल्ट 3. बघा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BAY आणि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABZ दे आर सेम. So these two are same, but what happens here, area of the triangle XAB upon area of the triangle BAY is XA upon AY, so this is XA upon AY, and this is same as area of the triangle XAB upon area of the triangle ABZ, it is same as XB upon BZ. Okay, so this is the thing that we wanted to prove. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं की या लाईनमुळे जी या YZ ला पॅरलल आहे, या दोन लाईनचे जे भाग होतात, म्हणजे या दोन साईड्स बघा, XY ही जी साईड आहे त्याचे दोन भाग झाले, XA आणि AY, इथे पण XB आणि BZ, तर ते ज्या दोन भाग झाले ते प्रपोर्शन मध्ये आहे, ते मला सिद्ध करायचंय. म्हणजेच काय सिद्ध करायचंय की XA अपॉन AY इज सेम ॲज XB अपॉन BZ, अँड दॅट इज प्रूव्ड हियर. सो प्रूव्ड. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट, राईट? We will use this result in many problems in future. So try to understand, go through this proof again, read the proof from the book, listen this video many times. नीट बघा तिथे काय लिहिलेलं आहे. आणि हे मी काय म्हणतो उत्स्फूर्तपणे शिकवत असल्यामुळे काही वेळा असं होणार नाही की काही गोष्टी चुकून लिहितो आपण, ABZ BAZ असं होत राहणार, ते ठीक आहे. पण त्यातलं मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे की हे कसं आलं हे समजवण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळे इथे काय केलं आपण, कुठले कुठले रिझल्ट्स वापरले बघा. दोन पॅरलल साइड्स मधले ट्रायंगल्स जेव्हा असतात त्यावेळी त्यांची हाईट सेम असते. आता इथे काय झालं, हा जेव्हा ट्रायंगल तुम्ही घेतलात ABY आणि दुसरा ABZ, त्यावेळी AB हा बेस आहे आणि Y आणि Z हे समोरच्या पॅरलल लाईनवरचे व्हर्टायसिस आहेत. त्यामुळे हा जो ट्रायंगल आहे ABY आणि हा जो ट्रायंगल आहे ABZ, त्यांचे हाईट्स पण सेम आहेत, बेस पण सेम आहेत, म्हणून त्यांच्या एरियाज इक्वल आहेत. हा रिझल्ट 3 होता. असे आपण शिकत गेलो, असे आपण हे सर्व रिझल्ट डेव्हलप केले. ठीक आहे. आणि जेव्हा तुम्ही हा ट्रायंगल घेताय कुठला AXB आणि दुसरा घेताय AZY, त्यावेळी काय झालं, B हा व्हर्टेक्स घ्या. बघा, AXB हा ट्रायंगल आणि ABY हा ट्रायंगल, त्यावेळी B हा व्हर्टेक्स आणि B वरून आपण लंब टाकणार. तो कशावर टाकणार, XY या लाईनवर. मग त्यामुळे ह्या दोन्ही ट्रायंगलचा हाईट एकच झाली, बेस वेगवेगळे झाले. इथे बेस झाला AX, इथे झाला AY. त्याच्यामुळे काय झालं की बेसिस आर डिफरंट आणि त्यामुळे यांच्या एरियांचा रेशो यांच्या बेसच्या रेशो एवढा आहे. असे सर्व पूर्वी प्रूव्ह केलेल्या गोष्टी आपण या रिझल्टमध्ये वापरलेल्या आहेत. दिस इज द ब्युटी ऑफ मॅथमॅटिक्स. You have to use the results that already you have proved to develop further things. ठीक है, we will continue in the next lecture. Till then, bye. Again, I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.